اور یہاں بھی تشریف لائے سوات، اللہ آپ سے راضی ہو کہ پوری ٹیم کے ساتھ، پوری جماعت کے ساتھ آپ آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سوات کی آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جا چکے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ڈے فرسٹ سے جب یہ عام سیلاب سے پہلے سوات کی چھوٹی ندیاں آ گئی تو امیدوار ہے کہ تقریباً 2,500 گھروں میں پانی یہاں تک کیچڑ سے بھرا۔ اس وقت مہر ویلفیئر فاؤنڈیشن یہاں لوکل پارک 8 اور ہماری مدارس کی طلبا، جامعہ مظہر العلوم، جامعہ عمر بن عبدالعزیز اور باقی بہت سارے مدارس ہیں جن کا نام لینا مشکل ہے، طلبا کی پوری جماعت آئی۔ ہماری مہر ویلفیئر فاؤنڈیشن اسکول کی طلبا آئے، رضاکار گلی کوچوں میں گھسے اور یہاں تک پانی کا ان کی ویڈیو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک کرنے میں 2-2 3-3 دن لگے کے ساتھ، اور عجیب سی صورتحال کی۔ تو ایک گھر اگر صاف کیا ہے تو اس میں ہمارے واسا کی لوکل گورنمنٹ کی وہ گلی کوچے اور گھر اندر سے ہمارے مہر کے پارٹ 8 کے ساتھ ہی، ہماری مدارس کے ساتھ ہی، مدارس کے علماء یہاں کے مجلس عاملہ کے رکن مولانا قاری طاہر صاحب دعوت برکاتہم، مولانا علی محمد صاحب عبدالعزیز سے، اور مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب اور بہت ساری مدارس کے علماء باقاعدہ تشکیلیں ہوتی ہیں، اور تقریباً 300 سے 400 یعنی ان کے بغیر ممکن کوئی ایسی آرگنائزیشن جو راشن کی مد میں تو انہوں نے کام کیا ہوگا اور چندہ اکٹھا کرنے میں مدد میں کام کیا ہوگا، لیکن دہلیوں میں گھس کر لوگوں کا گھر یہاں متاثرین ہوں گے، وہ گواہ ہیں۔ ہر گلی میں علماء طلبا اور کھانا بھی اپنا یہاں اسکول کے طلبا کی بھی بہت ایفرٹس، یہ مہر کے رضاکار ہیں، تو مہر فاؤنڈیشن کے رضاکار یہاں موجود ہیں اور علماء، تو یہ پیکیجز میں یہ تقریباً گزشتہ 10 دن سے جب سے سیلاب آیا ہے یہاں پہ پیکیجز بن رہی ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ ہو رہی ہے۔ کے طلبا یہ کام اسکول کے طلبا، اسکول کے اسٹوڈنٹس، اسکول کے اسٹوڈنٹس آ جائیں، ثناء اللہ صاحب آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں ادھر آ جائیں سر لگ دے رضوان اثر رحمت اس کو تھوڑا پکچر لیں، ٹھیک ہے، بس پکچر بعد میں لے لیں، جو کرنے کا کام ہو تو کر لیں۔ ہمارے ساتھ یہ بڑا ہے، ماشاء اللہ یہاں اسکول کے جو طلبا ہیں انہوں نے بھی بہت بات کی ہے، بھی قابل تحسین قوم ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے صاحب نے بتایا کہ یہ طلبا اسکول کے اسٹوڈنٹ سے کافی دنوں سے اس پر کافی آگے سامنے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیۃً، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی۔ یہ جو خدمتیں ہو رہی ہیں، کچھ خدمتیں چھپ کے ہو رہی ہیں، کچھ دکھا کے ہو رہی ہیں، تو بعض لوگ اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں کہ جی ایک چیز کو شو کیوں کریں۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو تو چھپا کے بھی خدمت کرو اور لوگوں کو دکھا کے بھی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگوں میں جذبہ پیدا ہو۔ ہمارے ہاں کتنی نگیٹیوٹی پاکستانی قوم کے بارے میں دنیا میں پھیلائی گئی ہے کہ یہ ایسے کھاتے ہیں، دوسروں کا مال کرپشن ہے، تو ایک پازیٹیو جو ہمارا ایک پہلو ہے وہ بھی تو دنیا کے سامنے جانا چاہیے کہ جب کوئی اجتماعی آفت آتی ہے تو الحمدللہ ہم پٹھان، پنجابی، مہاجر، سرائکی اور یہ سب سندھی اور بلوچی اور مہاجر، سارے بدبودار نعرے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ عصبیت، لسانیت، قوم پرستی، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا دعھا فإنھا منتنا، صحابہ سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے۔ تو جب بھی قوم میں کوئی مشکل آتی ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم کراچی سے آئے ہیں، یہاں سے ہم نے لاہور کے بھی تاجر دیکھے جو سندھ کی طرف گئے ہوئے تھے، بلوچستان کی طرف گئے ہوئے تھے، KPK کے بھی تاجر ہم نے دیکھے ہیں جو سندھ میں جا کے مدد کر رہے ہیں اور کوئی بلوچستان میں جا کے مدد کر رہے ہیں۔ یہ جب تک ہمارے اندر ایک لا الہ الا اللہ کا رشتہ قائم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو میں تمام حضرات کی یہاں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، یہاں کے عملے کی، یہاں کے علماء اور دینی مدارس کے طلبہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، جیسے کہ مولانا سلیم اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں گھروں میں جا کے انہوں نے صفائی کی ہے، اور یہاں جو اسکول کے طلبہ یہ راشن کی پیکنگ میں بہت ماشاءاللہ راشن پڑا ہوا ہے یہاں پہ، وہ انشاءاللہ بھی تقسیم ہوگا۔ اور ان طلبہ نے گھر گھر جا کے سروے بھی کیا ہے نا کہ لسٹیں تیار کی ہیں کہ کون کون مستحق ہے۔ ظاہر ہے ہم تو دوسرے شہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو یہیں کے مقامی اسکول اور مدرسے کے طلبہ نے ایک لسٹ تیار کی ہے جس سے تاکہ پتہ چلے کہ کون زیادہ مستحق ہے، تو ان لسٹوں کے مطابق انشاءاللہ یہاں راشن تقسیم ہوگا۔ بتا دیں کہ کتنا راشن تقسیم ہو رہا ہے فاؤنڈیشن ہے اور فاؤنڈیشن تو یہ محمد علم صاحب ہے، ان کے نام سے اور انہوں نے
कितना यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पहले तो हमने 5 दिन मोहल्लों में सफाई की और जो तैयार खाना है वो पहुँचाया है सब मोहल्लों को। उसके बाद हमने राशन का सिलसिला शुरू किया है। तो मिंदौरा सिटी में जितने भी हालात मुतासर थे सबके घरों में पहुँचाया है। रात के वक्त पहुँचा देते हैं, न कोई पिक्चर है न कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की कि आज जो प्रोग्राम है इसमें ट्रेन की तस्वीर न ली जाए तो वो भी बेहतर होगा। और जो अपर एरियाज़ हैं हमारे बहरैन से आगे वो ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं। उधर हमने एक बेस कैम्प बनाया हुआ है तो उन ग्रुप्स को हम ये राशन पहुँचा देते हैं और रुपये दरअसल ले जाते हैं। अभी तक तकरीबन 70-80 के करीब मुख्तलिफ ऐसे गाँव हैं जो उनको मसाइल का सामना है, तो वहाँ तक हमने ये राशन पहुँचा। और सर ये मेहर वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये सिर्फ मुसीबत के वक्त ये लोगों के मुसीबत में ये रमज़ान के अंदर के चौकों के अंदर ये अफ्तारी का बाकायदा प्रोग्राम होते हैं। हमारे स्कूल की तलबा और बस के लोग हैं वो साथ शरीक होते हैं। वो सिंध अस्पताल जो है उसमें एक दस्तरखान लगाते हैं, सुराखों के अंदर भी एक दस्तरखान लगाते हैं। और इस मुसीबत में तो उन्होंने इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है आप सबको पता है कि कालाम, उतरोड़, गबराल वहाँ एक्सेस नहीं है और लोग कमर पर कंधों पर उठा कर ले जाते हैं। इस वक्त सबसे अशद तरीन ज़रूरत आटे की है। और अब मुफ्ती साहब हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारी टीम जा रही है कुमराट के रास्ते से तल्ला मुतई और पाथराट में हम खरीदारी करेंगे होल से और वहाँ से डायनों के थ्रू गबराल से अभी सब्ज़ी लाना शुरू हो गया। मुश्किल रास्ते हैं, हमारी टीम अभी गबराल के साथ ही है, पाथराट में हमारे नुमाइंदे हैं। तो हम अभी बेच रहे हैं कि वो रास्ता अगर मुनासिब है तो हम पाथराट में खरीदारी करके इंशाल्लाह उतरोड़ और गबराल की तरफ सप्लाई शुरू करेंगे। हेली के थ्रू हमने कोशिश की लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस वक्त जो है ना वो इलाका पूरा यानी तकरीबन 40-50 हज़ार आबादी है वो बिल्कुल महरूम है। वो पत्ते और वो जो शलजम है ना खेतों में उसके खाने पर मजबूर है। तो हम साथियों से दरख्वास्त करेंगे डोनर से कि अभी रास्ते खुले नहीं, रास्ते खुल गए तो उस वक्त सही हम प्रोवाइड कर सकेंगे। और एक और मसला मुफ्ती साहब वहाँ ठंड शुरू होने जा रही है, अभी बारिश उनका तकरीबन वहाँ ठंड शुरू हो चुकी है तो वहाँ उनको हल्के फुल्के शेल्टर और उनके गर्म मलबूसात और उनके बिस्तरों की गर्म गए हैं। तो इस सिलसिले में हमें इक़दाम करने होंगे। तो जो अहले खैर है उन्होंने रुकना नहीं है और हमने मेहनत जारी रखनी है। और पाथराट के रास्ते से ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उस रास्ते को, उस रास्ते इंशाअल्लाह ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हम पहुँचाना शुरू कर रहे हैं जिसमें मुफ्ती साहब अभी हमने तो वैसी गाड़ियाँ भेजी वहाँ मुफ्ती साहब के हाथ। अभी हमने सिर्फ 50 बंदे बुलाए हैं, उनको देंगे 70 बंदे उनको देंगे, बाकी गाड़ियाँ यहाँ से बन रही हैं। आपको ये भी बताऊँ मुफ्ती साहब कि जितने लोग तकरीबन हमारे साथी सोशल वर्कर उनको सर्वे करते हैं उनके पास फंड नहीं होता या राशन यानी बिना तफरीक। और यह अल्लाह का करम है कि गाड़ी के साथ अक्सर उलमा का ग्रुप जाता है और वो बहुत अच्छे अंदाजे में तरीके से तकसीम करें। मौलाना कारी फायर साहब, मौलाना सदीक साहब, मौलाना अली मोहम्मद साहब और बाकी जितने उलमा हैं उनकी निगरानी में काम कर रहा है। सर एक दूसरी बात ये मुफ्ती साहब एक मौका के हमारे स्कूल की इंतजामिया जो है हमारे फरीद साहब इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपरेशन किए क्योंकि जो स्कूल है इतने सारे मसाइलों के लेकिन उन्होंने हमारे प्रिंसिपल साहब और बहुत ज़्यादा जिला मतलब ये मौलाना सलीम साहब जो हैं सुफ़ा एजुकेशन सिस्टम जो जामिया रशीद का एक सिस्टम है कैम्ब्रिज के साथ मिलकर उसके जिम्मेदार हैं। यहाँ प्रिंसिपल हैं संगोटा स्वाद में और बाकी वेलफेयर ट्रस्ट के भी नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं। और चूँकि ये फाउंडेशन जिसके मेहर फाउंडेशन के उन्होंने नाम दिया चूँकि इस वक्त मुश्तरका हमारी खिदमत की ज़रूरत है। यहाँ किसी एक NGO का काम नहीं है, 2 इदारों का काम नहीं है। जितना मिलकर हम इत्तेफाक के साथ काम करेंगे उतना ही ज़ाहिर लोगों की बेहतरी होगी। तो माशाल्लाह एक मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो इन स्कूल इंतज़ामिया का प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, मेहर वेलफेयर है आलम साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सलीम साहब यहाँ पे बात कर ही चुके हैं। मुफ्तीदार मसूद साहब से आकर यही दरख्वास्त करेंगे कि अलामती तौर पर ही तकरीबन 70 लोगों को यहाँ पे तकसीम होगा। बाकी रोज़ाना के हिसाब से जी तकरीबन कोई सैकड़ों के हिसाब से लोगों के लिए राशन यहाँ से जा रहा है। तो मैं यहाँ से सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि दुआ करवा दीजिए फिर हम तकसीम के अमल कर पाएंगे।